పలుమతముల వారి చటికి నలుమూలల నుండి వచ్చి నయభయభక్తు పలుమతముల వారి చటికి నలుమూలల నుండి వచ్చి నయభయములతో కలిమియు లేమియు చూడక పలు బాధల కోర్చియుంద్రు కలిమియు లేమియు చూడక పలు బాధల కోర్చియుంద్రు. ఎవరి కోసం? బాబా కొరకై పలు బాధల కోర్చియుండ్రు. బాబా కొరకై పలు మతముల వారి చటికి నలుమూలల నుండి వచ్చి నయ భయములతో కలిమియు లేమియు తలువక పలు బాధల కోర్చియుండ్రు. బాబా కొరకై పలు బాధల కోర్చియుండ్రు. బాబా కొరకై. People belonging to different religions have come from all the four corners of the earth to this particular place. They have come here with a lot of respect and humility, not caring for the innumerable inconveniences which they have to suffer and undergo. Why have they come here? They have come here for the sake of Baba, prepared to suffer all the inconveniences and all the hardships that they are put to, forgetting all their riches and all their wealth. నాస్తిక భావము నల్గడ నాస్తిక భావము నల్గడ విష్టులమై విండియుండి విషయములందు ఆస్తిక భావము నెలకొనిపి ఆస్తిక భావము నెలకొల్పి నిస్తులమై ఉండే సాయి నిశ్చల ప్రేమన్ నిస్తులమై ఉండే సాయి నిశ్చల ప్రేమన్. Sai has taken a firm resolve to establish faith in God and to wipe out atheism and materialism which have established themselves firmly in the world, and that he does through love. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. మానవులందరూ దేహ నిర్మాణములో ఎట్టి భేదము లేకపోయినప్పటికీ సంస్కారమునందును భావములందును తలంపులందును అనేక భేదములుగా కనిపించుచున్నది. Embodiments of divine love. Physically speaking, there may not be any difference between man and man, but in terms of their thoughts, their feelings, the tendencies which they have cultivated from birth after birth, there will be differences between man and man. There are differences. మానవ సమూహమే దేశము. A country consists of people. పై సత్యమే దేహమునకు కూడాను దేశమునకు కూడాను అన్వయిస్తుంది. This truth is applicable to the country as well as to the body. భూగోళ వాతావరణం నందు ఎట్టి భేదములు లేకపోయినప్పటికీ దేశ ప్రజల జీవన విధానమునందు అనేక భేదములు మనకు కనిపించుతున్నవి. There may not be much difference in the geographical situation and the environmental factors. Even though they may be the same, there will be difference in the lifestyle between people from country to country. ఇట్టి భిన్నత్వమే మానవత్వానికి గుర్తు. This is the very symbol and a significant symbol of humanity. సత్యము ఒక్కటే.
Truth is one. ఇది అవాంగ్మానస గోచరమైనది. This cannot be seen by the word of mouth. త్రికాల భాష్యమైనది. This transcends all the three times. ఈ సత్య పదార్థమును గుర్తించే నిమిత్తమై అనేక మంది జిజ్ఞాసులు దీనికి అనేక విధమైన మార్గములందు దీన్ని ప్రయత్నం కలుపుతూ వచ్చారు. To recognize this particular truth, the transcendental truth, the seekers of truth have undertaken various types of spiritual exercises. జిజ్ఞాసులైన మానవులు యందు అనేక విధములైనటువంటి భేదములు కనిపించుతున్నవి. There are differences between seekers of truth. ఈ భేదములు ప్రకృతికి ఒక వికారములు కానేరవు. These differences are a manifestation of the nature. ఈ భేదములన్నీను ప్రకృతి యొక్క ఔన్నత్యములకు సోపానములే. All these differences are stepping stones for success. ఇట్టి భేదత్వం అనేటువంటిది మానవుని యందు ఉండటం చేతనే ఐకమత్యమునకు ఏకత్వమునకు అనేక ప్రయత్నములు జరుపుతూ వస్తున్నారు. Because there are such differences, efforts are being made in order to achieve unity and accomplish the highest things. బ్రాహ్మణానాం అనేకత్వం అనగా బ్రాహ్మణులనగా కేవలము ఒక వర్ణములందు కానీ లేక పద్ధతుల యందు కానీ భిన్నత్వంగా ఉండినటువంటి వారు కానేరదు. Brahmin, the word Brahmin does not refer to any particular person based upon caste. సత్య పదార్థములకు సరైనటువంటి విజయంలో దాని జిజ్ఞాసగా కలిపి సత్యాన్ని గుర్తింపచేయనటువంటి వారు బ్రాహ్మణులు అని. Any person who is a seeker of truth, who makes efforts to find out truth, is a Brahmin. సత్య పదార్థమును జిజ్ఞాస కల్పినట్టు వారే బ్రాహ్మణులని కూడాను దీని యొక్క అంతరార్థము. The inner significance of that is any person who tries to find out the truth in its true sense ఏ is a దేశం Brahmin. వారైనను కావచ్చును, To whichever country one belongs, ఏ కాలం వారైనను కావచ్చును, he may belong to any particular time. సత్య జిజ్ఞాసను కల్పినటువంటి వారు బ్రాహ్మణులు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. Seekers of truth are the Brahmins. This truth has to be recognized by us. కనుక ఏకత్వమును భిన్నత్వముగా భావించి అనేకత్వాన్ని పెంచి దివ్యత్వాన్ని విస్తరింపచేయటము ఇది సరైనటువంటి యొక్క మార్గము కాదని కూడాను ఖండించింది శృతి. Shrutis have declared that by finding diversity, forgetting unity is not the correct approach to understand truth. దీనినే ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి. It has ఒక్క సత్యముని అనేక మంది అనేక విధములుగా దర్శించి అనేక విధములుగా ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. It has declared that truth is one, but different people have been able to get different aspects and vision of the truth and have declared what they have seen. ఇట్టి జిజ్ఞాస నుండి వెలువడినటువంటిదే ప్రాచీనమైనటువంటి షడ్దర్శనములు. Shad Darshanas, the ancient scriptures of Shad Darshanas have come from this kind of search for truth. ఇట్టి పవిత్రమైన వైదిక సాంప్రదాయములను మనం ఈనాడు దర్శించటం కానీ లేక విచారించటం కానీ తగినటువంటి యొక్క సమయము కానేరదు. But today we have not been able to find it opportune to have a correct understanding of Vedic tradition. ఈ షడ్దర్శనముల యొక్క మార్గములు భిన్నంగా ఉండినప్పటికీ గమ్యం ఒక్కటే అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. These Shad Darshanas, 6 Darshanas, may be preaching 6 paths, but the goal is the same. కానీ ఈనాడు దేశము భిన్నత్వముతో కూడి అభావం అనేటువంటి యొక్క వాదముతో మునిగుటం చేతనే ఇలాంటి సద్దర్శన సాధనకు తగినటువంటి అవకాశము లభించటం లేదు. But today people are wasting their time in unnecessary argumentation and therefore they have not been able to find the correct understanding of Shad Darshana. భౌతికవాదము ప్రపంచములో వ్యాపించటం చేతనే ఈ సద్దర్శనముల యొక్క ప్రభావము కూడాను గుర్తించడానికి తగినటువంటి వాతావరణం కూడాను ఏర్పడలేకపోతున్నది. Excessive materialism and materialistic approach has been coming in the way of correct understanding of Shad Darshana.
భౌతికవాదమనగా కేవలం పంచేంద్రియములే ప్రధానమైనటువంటి ఒక లక్ష్యములను ఉంచుకొని The materialistic approach is based upon extraordinary faith in the five senses. ఈ పంచేంద్రియముల యొక్క కలయిక చేతనే చైతన్యం ఏర్పడుతున్నదనియు They also believe that the entire creation has taken place on account of the combination of these five ఈ indriyas. చైతన్య పరిణామములకు కేవలం భౌతిక పరిణామమే మూలాధారమనియు For the entire life, it is the physical world which is the basis. This is their view. ఇలాంటి పరిణామతత్వం అనేటువంటిదే ఆశించేటువంటి వారు భౌతికవాదులనియు Only those people who believe in this, they have been accepted as the materialists. వీరి సిద్ధాంతము. This is their philosophy. భౌతికవాదం అనేటువంటిది జడ స్వరూపము. The materialistic approach is an inert one. ఇది పరిమితమైనటువంటి శక్తితో కూడినటువంటిది. This is limited by its own capacity. పరిమిత శక్తితో కూడినటువంటి పంచేంద్రియముల నుండి చైతన్య ప్రభావం అనేటువంటిది ఆవిర్భవించటం అనేటువంటిది ఇది అవైదికము. It is opposite to the Vedic view that these five senses can comprehend the truth and life has come out of the experience of the కనుక ఈ భౌతికవాదమును ఖండిస్తూ ఇది సత్యమైనటువంటిది కాదనియు జడమైనటువంటిదనియు పరిమితం కూడినటువంటిదనియు దీనిని విమర్శిస్తూ కేవలము ఆధ్యాత్మికవాదం అనేటువంటిది ప్రారంభమవుతూ వచ్చింది. The spirituality and the philosophic view contradicted and opposed the view taken by the materialists, and that is how the philosophic view came into existence. ఆధ్యాత్మికవాదములకు ఆత్మనే ఆధారం. For the spiritualists, the entire basis is Atma. ఇది అపరిమితమైనటువంటిది. Atma is infinite. ఇలాంటి అపరిమితమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని ప్రబోధించుతూ పరిమితమైనటువంటి భౌతికవాదమును ఇది కేవలము ఒక జడమనేటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని నిరూపిస్తూ వచ్చింది. They have taken a view that Atma, which is infinite, is opposite to the limited view confined to the senses and the materialistic approach. పాదోస్య విశ్వం శ్రీజం అనగా త్రిపాదోస్యామృతం దివీన్. ఈ మూల చైతన్యములందు మూడు విధమైన యొక్క చైతన్యము ఒక భాగముతో కూడినటువంటిదే జడము అనేటువంటి దానిని శృతి నిరూపిస్తూ వచ్చింది. Shruti has proved that 3/4 of the entire life is based upon the real energy, based upon truth and Atma. 1/4 only is based upon the material. కనుకనే చైతన్యము జడమును కదిలింపచేయుతున్నది కానీ జడము చైతన్యమును ఆవిర్భవింపచేయటం లేదనేటువంటి సత్యాన్ని ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మికవాదము నిరూపిస్తూ వచ్చింది. The spiritualists have taken a view that it is the life which is making the inert, the lifeless thing to move, not the lifeless thing to move or to bring about life. ఈ భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా కొమ్మలు క్రింద వేర్లు పైన అనేటువంటి వాదములకు ఇదే ప్రమాణం. In Bhagavad Gita there is a declaration that the branches are down and the roots are up. This seems to be the basis for the entire argumentation. చైతన్యమే జడమును కలిగింపచేయుచున్నది కానీ ఉద్భవింపచేయుచున్నది కానీ జడము చైతన్యమును ఆవిర్భవింపచేయటం లేదు. It is not the inert material which is giving birth to life. It is the life which is giving birth to the other material. This is the view taken. జగత్తులో మహత్తరమైనటువంటి యంత్రములు ఉంటున్నవి. In the world you have very powerful machines. ఈ యంత్రముల నుండి అనేక విధమైనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి శక్తిపాతాన్ని ఆవిర్భవింపచేస్తున్నవి. These machines are able to produce very powerful things. ఈ యంత్రముల వల్లనే భూమండలము ప్రదక్షిణ చేయటం కానీ చంద్రమండలం చేరటం కానీ సంభవిస్తూ వచ్చింది. It is by this particular process that the movement of the earth or the movement, the spacecrafts have been created and have been able to go into the space. అయితే ఈ యంత్రములు జడ రూపమైనటువంటివి. But all these spacecrafts and such other machines, they are lifeless. అయితే ఈ యంత్రములు స్వతసిద్ధమైనటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని ధరించి ఈ విధమైనటువంటి ఫలితములు అందిస్తున్నవా అని ప్రశ్నించినప్పుడు ఇది ఏమాత్రం కూడాను స్వతసిద్ధమైనటువంటివి కావని నిరూపిస్తూ వచ్చింది. If you question yourself whether such items like spacecraft and big machines are made by themselves
you will answer, no, certainly not. They are not made by themselves. అతి శక్తివంతమైనటువంటి యంత్రములను నిర్మించినటువంటి వాడు మానవుడే. It is the man who has created such powerful machines. అతి శక్తివంతమైనటువంటి యంత్రములను నడిపించినటువంటి వాడు మానవుడే. It is the man who has been able to drive and use them for his own benefit. మానవుడు చైతన్య స్వరూపుడు. Man is full of life. కనుక ఈ చైతన్యం నుండి ఏ జడమైనటువంటి యంత్రములు కదలడానికి ప్రయత్నిస్తున్నవి కానీ జడము నుండి చైతన్యం అనేటువంటి ఆవిర్భవించటం కాదనేటువంటి సత్యాన్ని మనకు స్పష్టం చేస్తున్నవి. It is clear for us from the experience. It is the lifeful man who is making the inert machines move. It is the inert machines can never make a man move. అన్నింటికి మానవుడే ప్రమాణము, మానవుడే ఆధారము, మానవుడే గమ్యము అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా మనం గుర్తించడానికి వీలవుతున్నది. It is also possible from this to recognize man is the very basis of the entire creation. Man is the very goal. Man makes everything move. పశువు వలె ప్రకృతికి వశమై కేవలము ఒక బంధితుడై బాధించటం కాదు మానవత్వం యొక్క విశిష్టత. The speciality of human being doesn't lie in himself being swayed by as a born slave of the nature. నరత్వం నుండి నారాయణత్వాన్ని పొంది Man has to transform himself into Narayana. ప్రకృతికి వశుడు కాక ప్రకృతిని పరిపాలించేటువంటి యొక్క అధిపతిగా తాను తయారయ్యేటువంటి అధికారం అతనికి ఉన్నది. He has got the authority and the power to control nature and not to be swayed by nature. బుద్ధిమంతుడైనటువంటి మానవుడు సంసారములకు బద్ధుడై నేను అన్ని విధములైనటువంటి కష్టములకు లోబడినాడని ఏడ్చడం మానవుని యొక్క కర్తవ్యం కానేరదు. An intelligent human being as he is, he should not feel himself helpless as if he is bound by the family life and by the nature in the world. సంసారం నిన్ను బంధించినదని విలపిస్తూ ఉన్నావు. He is crying helplessly as if he is bound by the samsara. సంసారములకు చేతులు గాని, కన్నులు గాని, కాళ్ళు గాని, నోరు గాని లేదు కబడించడానికి. The samsara of the worldly life, it does not have the eyes and the limbs which can bind man as నీ such. సంకల్పములే నీ బంధనకు మూల కారణం కానీ సంసారం కాదనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా స్పష్టం చేస్తున్నవి. We have to recognize it is the thoughts and the desires which are binding us. We are not bound by anything other than our own thoughts. ఇలాంటి బాహ్యమైనటువంటి యొక్క చింతలకు మనం లోబడి నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనం విస్మరిస్తూ వస్తున్నాం. Bound by such desires which are very powerful, we are forgetting our own divinity and we are feeling as if we are really helpless. సమస్తము కూడాను ఆత్మ నుండి ఆవిర్భవిస్తున్నవి కానీ ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క స్థితిలో ఈ యొక్క జడమును కూడాను వర్తించడం లేదు. It is the Atma which is the basis of the entire creation and nothing else. లోకములో ప్రతి పదార్థం కూడాను పుట్టుటకు పూర్వం లేదు. Everything which you see in the world never existed before you ఈ were పదార్థం born. నశించిన తర్వాత కూడాను లేదు. After your death, you are not aware or concerned about. ఆద్యాంతములో లేనటువంటి పదార్థము మధ్యలో మాత్రం కూడాను లేనట్టుగానే మనం భావించాలి. We should feel such things which never exist after our death, which never existed before our birth, so far as we are concerned. మధ్యకాలంలో కనిపించేటువంటి బ్రహ్మస్వరూపమే కానీ బ్రహ్మస్వరూపం కాదు. Therefore, we should feel such things which come are the form of our own delusion. They are not the form of divinity. సముద్రపు ఒడ్డున వెండి వలె మెరుస్తున్నటువంటి యొక్క ముత్యపు చిప్పను చూసి వెండి బిళ్ళ అని భావిస్తుంటాం మనం. On the banks of a ocean, when we see cowrie shells, we mistake them to be very valuable gems. వెండి బిళ్ళ అని భావించినప్పుడు కూడాను అది ముత్యపు చిప్పమే. Even though you may mistake a useless shell as a precious gem, it is దీనికి మూలము అది ముత్యపు చిప్పనే. It always remains a shell which is కేవలం worthless. నీ భ్రాంతి మాత్రమే అది వెండి బిళ్ళగా భావించినది కానీ అది వెండి బిళ్ళ కానేరదు. It is on account of your own delusion. You consider that as a valuable thing, but otherwise it remains always an ఈనాడు మనం object. జగత్తని అనుభవిస్తున్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా నువ్వు కేవలం ఆపోహలు మాత్రమే కానీ ఇది ఆత్మస్వరూపం కాదు. Similarly, whatever we are enjoying in the world today are only on account of our own delusion. They do not have any inherent power. బ్రహ్మతత్వమే ఈ జగత్ స్వరూపంలో మనకు నిరూపిస్తూ వస్తున్నది కానీ జగత్తు వేరు బ్రహ్మం వేరు కానేరదు. What you see as the world is true to your own deluded vision, but there is nothing like divinity separate from this world.
సర్వం విష్ణుమయం జగత్తు అనగా సర్వము దైవత్వం అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని గుర్తించినప్పుడు Once you recognize that the manifest world is the manifestation of ప్రతి divinity బాహ్యం itself, కూడాను బ్రహ్మనే, everything becomes ప్రతి Brahma. వృక్షము కల్పవృక్షమే, Every tree becomes a wish ప్రతి fulfillment కర్మక్షేత్రం tree. కూడాను పుణ్యక్షేత్రమే. Every place becomes a pilgrim center. ఇట్టి ఏకత్వం అనేటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనం గుర్తించే నిమిత్తమై మనం సాధన కలుపుతున్నామని భావిస్తున్నాం. We are thinking that all the exercises undertaken by us are to recognize this truth. దివ్యాత్మను గుర్తించే నిమిత్తమై మనం చేసే సర్వ సాధనలు కూడాను అని మనం భావిస్తున్నాం. We are also feeling all our exercises, spiritual exercises, are meant to recognize the divine మనం truth. చేసేటువంటి సమస్త సాధనలు కూడాను దైవం తెలుసుకునేట్టుకై కాదు. All the efforts that we are making are not to know the divinity. ఈ సాధనల వల్ల దైవత్వాన్ని నీవు గుర్తించలేవు. By these efforts and exercises, you cannot recognize కేవలం నీ divinity. అల్పతృప్తి నిమిత్తమై నీవు ఆచరించేటువంటి సాధనలే కానీ ఆత్మ నిమిత్తమై ఆచరించేటువంటివి కాదనే సత్యాన్ని గుర్తించాలి. Today you should recognize the truth that all these efforts are only for your own narrow satisfaction. నీవు but not చేసే to భజనలు recognize- కానీ నీవు చేసే ధ్యానములు కానీ నీవు సలిపే జపములు కానీ దైవం నిమిత్తం కాదు. Bhajans, meditation and japa, all these are not for the sake నీ of నిమిత్తమై divinity. నీవు ఆచరిస్తున్నావు. All these are being done by you నీ only for తృప్తి your own నిమిత్తమై sake, నీవు ఆచరిస్తున్నావు. only for your own satisfaction. భగవంతుడు ఆశించేటువంటిది ఒక్కటినీ లేదు. God wants absolutely nothing. భగవంతుడికి ఆశనే లేదు. God does not have a desire at all. భగవంతుని తృప్తిపరచడానికి అది కాదు మార్గము. That is not the way to please or to give satisfaction to the భగవంతుడు divinity Lord. నీకంటే ప్రత్యేకించి వేరుగా లేడు. God does not exist separate from you. అట్టి అజ్ఞానమునకు ఆలవాలమైనటువంటి యొక్క రాగద్వేషమును నీవు విసర్జించుకున్నా నీకు నీవే సాక్షిగా రూపొందుతావు. Once you free yourself from your own likings and dislikings and hatred, you recognize that you are నీ divinity. రాగద్వేషములే దైవానికి నీవు దూరము గావించుతున్నవి. It is your desires, your likes and dislikes which act as a screen between you నీ and God. రాగద్వేషములను నీవు నిర్మూలము గావించుకున్న నీవే దైవత్వంగా రూపొందుతావు. Once you destroy your own ignorance and desires, you become God. అంతేకాని దైవత్వము నిమిత్తమై అనేక సాధనలు కలిపి నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క బ్రహ్మతత్వాన్ని పొందాలి అనేటువంటిది కేవలం భ్రమ మాత్రమే. It is only our own deluded feeling that by these kind of spiritual exercises we can become God. కనుక మనము జగత్తులో అనేక విధమైనటువంటి సాధన చతుష్టయములు ఏర్పడినవి. There are quite a few specific యమ paths నియమ laid down. ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహారం అనే సాధనంతా ఏర్పడినవి. There are specific exercises like yama, niyama, pranayama, pratyahara and others which are laid down. విద్యాసలు కూడా ఏర్పడినవి. Sravana, Nididhyasa also have been established for the అయితే sake of ఇవన్నీ కూడాను ఏ నిమిత్తమై ఏర్పడినవి, దేనికోసం ఏర్పడినవి అని మనం విచారించినప్పుడు for what purpose have all these been prescribed? This we have to inquire. ఇవి దైవ దర్శనముకు నిమిత్తమే కదా అని కూడా మనం విశ్వసించవచ్చును. We may feel that all these are prescribed in order to get a vision of కాదు God. కాదు. It is ఈ wrong. సాధన చతుష్టయములు కానీ యమ నియమాదుల యొక్క సాధనలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనస్సులకు కప్పి ఉండినటువంటి రాగద్వేషములను నిర్మూలన గావించడం కోసం. All these spiritual exercises are meant to destroy those raga and dvesha, liking and hatred, which are covering your own mind. మానవత్వాన్ని కప్పబడినటువంటి మాలిన్యాన్ని తుడిచే నిమిత్తము. It is only to cleanse the dirt of the mind. చిత్తశుద్ధి ఏర్పడిన తక్షణమే తన యొక్క స్వరూపాన్ని తాను గుర్తించుకోగలడు. Once you get the purity of heart, you will realize who you really ఎంతకాలం are. అహంకార మమకారములు అనేటువంటి ఈ చిత్తమును కప్పి ఉంటున్నో అంతవరకు నువ్వు దైవత్వాన్ని ఏమాత్రం కూడా నువ్వు గుర్తించుకోలేడు. So long as the ego and the mindness, they cover your own mind, you would never recognize your own కనుకనే divinity. అట్టి దైవత్వం యొక్క ఏకత్వాన్ని గుర్తించే నిమిత్తమే ఈ సాధనలన్నీ ఏర్పడినవనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. Therefore, we have to recognize the fact that all these are meant to find out our own real nature, which is divinity. మానవులందరూ ఏకోన్ముఖులైపోయి దివ్యత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని దర్శించడానికి ప్రయత్నించాలి. All the human beings come together to aspire to realize who they really are and their own real divinity. మానవత్వంలో ఆదర్శవంతమైనటువంటి ఐకమత్యాన్ని మనం సాధించాలి. The ideal of human unity must be established.
ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఐకమత్యాన్ని మనం సాధించినప్పుడే దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం మనకు మనుగానే ప్రకాశిస్తుంది. Only when we achieve this ideal, the Atma Tattva shines for itself very clearly before us. మనం ఆత్మస్వరూపులుగానే ఉన్నాము. We are the very embodiments of Atma. ఆనంద స్వరూపులుగానే ఉన్నాము. We are the embodiments of bliss. అమృత బిందువులుగానే ఉన్నాము. We are immortality itself. అమర స్వరూపులుగానే ఉన్నాము. We are immortal human కానీ beings. దానిని గుర్తింపలేకుండా చేసిన నిమిత్తమై ఈ విధమైనటువంటి రాగద్వేషములు దానిని ఆవరించినవి. It is these desires and likes and dislikes which are covering our own awareness. ఈ ఆత్మతత్వాన్ని తప్పినటువంటి యొక్క ఈ అజ్ఞానమును మనము దూరం గావించుకోవాలి. We have to make this ignorance free and distant from ourselves because it is covering the కానీ divinity. మనం చేసేటువంటి తప్పొప్పులను క్షమించమని పరమాత్మని కోరుకోవటము ఇలాంటివి సహజమైనటువంటి యొక్క స్థాయిలో జరుగుతూ వస్తున్నవి. It is perhaps natural that we pray to God to forgive all our mistakes and accept all our work. ఇదే పద్ధతి కూడాను క్రిస్టియన్స్ లోపల కూడాను అనాది కాలం నుండి కూడాను ఇది అభివృద్ధి గావిస్తూ వచ్చినది. This tradition is an ancient one even among Christians. ఇందులో భక్తులు తప్పులు చేయటము, భగవంతుని తప్పును క్షమించమని ప్రార్థించటము, భగవంతుడు క్షమించినట్టుగా అనుగ్రహించటము ఇవన్నీ కూడా సహజమైనటువంటి భ్రమస్థాయి అంది మాత్రమే అభివృద్ధి గావిస్తూ వస్తున్నాము. The feeling that a devotee commits mistakes and prays to God that he should be forgiven and God forgives this, all this is true only in a state of in a deluded state in a way. కొన్ని చర్చల లోపల కూడాను అనేక మంది చేసినటువంటి తప్పును తాము ప్రార్థించినప్పుడు ఆ పోపో లేక ప్రీస్టో దీన్ని నేను క్షమించినా అని చెప్పని వారికి అప్పచెప్పటము, దానితో వీరు తృప్తిపడి ఈ క్షమాపణకు ఇంత ధనము అని చెల్లించటము జరుగుతూ వస్తుండాలి. There is a particular custom even in the churches. People go there and confess their sins and the priest there says that they are forgiven and a certain amount of fees is paid as repentance. రిపెంటెంట్ అనగా ఏమి? నా తప్పును క్షమించము, నేను తప్పులను చేసినాను అని అంగీకరించి దానిని క్షమాభిక్షణ పొందేటువంటి దానికి రిపెంటెంట్ అంటారు. The word repentance refers to going and confessing the sins committed and asking for forgiveness. Once such forgiveness is asked and repented, then he is forgiven. ఇలాంటి దానినంతా కూడాను మన ప్రాచీన కాలం నుండి భారతదేశం నందు కూడాను మనం అనుసరిస్తూ వస్తున్నాము. This is practiced even in Bharat also. ఏదో కొన్ని మొక్కులు చేసుకోవటము, ఆ మొక్కులు చెల్లించిన తర్వాత మన యొక్క కష్టములు నివారణ కావటము అనేటువంటిది కేవలం ఒక అల్పభావంతో కూడినటువంటి యొక్క భ్రాంతులే. In Bharat also, they pray to God that if their wishes are fulfilled, they will offer certain things. And once that particular thing is done, they go to the temple and offer. This is all a narrow satisfaction, a lowly type of satisfaction. ఇలాంటివి ప్రతి దేశమునందు కూడాను ఆయా కాలమునందు ఇలాంటి భ్రాంతులంతా అభివృద్ధి గావించుకొని ఆ భ్రాంతులు ఎందే తాను బంధితుడైపోతున్నాడు. Not in one country or two, in a number of countries, this kind of practices are there and they are based upon. ఇలాంటి భ్రాంతులను ఈనాడు మనం నిర్మూలన గావించుకోవాలి. Today a time has come we have to destroy such kind of deluded feelings. మనం కేవలం మూఢ విశ్వాసముల చేత మనము కాలాన్ని వ్యర్థము గావించరాదు. We should not waste our time in blind faith. నిజమైనటువంటి సత్య స్వరూపాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. We have to make effort to recognize the truth. ఇలాంటి సత్య స్వరూపాన్ని తెలుసుకునే నిమిత్తమై కొన్ని విధమైనటువంటి యొక్క విచారణ కూడా సల్పాలి. In order to recognize this truth, we have to carry on certain types of enquiry. ఇది యువకులు యందు ఇలాంటి పవిత్రమైన భావమును దినదినానికి అభివృద్ధి గావించాలి. This kind of enquiry has to be cultivated among the youth. పూర్వము before Christ, అనేక మంది మహనీయులందరూ కూడాను ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దివ్య ప్రబోధనలు కలిపి ప్రజల లోపల ఉండేటువంటి యొక్క ఏకత్వాన్ని అభివృద్ధి పరచడానికి తగిన కంకణం కట్టుకున్నారు. Quite a few great ones preached these things and they wanted to bring about unity in humanity. ఇది 400 సంవత్సరములకు పూర్వము సాక్రటీస్ అనేటువంటి వాడు ఒక తత్వవేత్త ఉండేటువంటి వాడు. 400 before Christ, there was a philosopher by name Socrates. ఈ సాక్రటీస్ అనేటువంటి వాడి యొక్క ప్రథమ శిష్యుడు అనేటువంటి వాడే The first disciple of అరిస్టాటల్ అనేటువంటి వాడు. Aristotle was the first disciple of ఈ Socrates. అరిస్టాటల్ అనేటువంటి వాడి యొక్క
శిష్యుడే అలెగ్జాండర్. Alexander was one of the followers of Aristotle. వీరందరూ కూడాను ఆ కాలం నుండి కూడాను ఒక దివ్యమైనటువంటి యొక్క ప్రబోధనలు, ఈ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని జనుల యొక్క విచారణ సరిపి ప్రబోధించే నిమిత్తమై అనేక విధముల పాటుపడుతూ వచ్చారు. Right from those days, all these great ones undertook preaching important things and great things and great వారు truths. సత్యానికి జీవితాన్ని అంకితం గావించినటువంటి వారు. Those were the ones who offered their lives for truth, dedicated for truth. సోక్రటీస్ యువకులను మాత్రమే దగ్గర చేర్చుకొని వారిని అనేక విధములైనటువంటి యొక్క నయ భయ ప్రేమల చేతను విశ్వాసముల చేతను ఈ ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని వారి హృదయానికి అందించడానికి ప్రయత్నించినటువంటి వాడు. Socrates was one who collected the youth around him and preached them important spiritual truth. ఈ విధమైనటువంటి మార్గంలో యువకులందరూ కూడాను పెడ మార్గం పట్టవచ్చునని చెప్పని ఆనాటి ప్రభువులందరూ కూడాను ఇది సోక్రటీస్ చేసేటువంటి మార్గము చాలా విపరీతమైనటువంటి మార్గమని, కేవలము యువకుల యొక్క జీవితాన్ని పాడు చేస్తున్నాడని అనేక విధములుగా దీన్ని విమర్శించి కట్టగడపటికి సోక్రటీస్ ను ఒక జైల్లో ఉంచారు. Ignorant kings, not realizing what Socrates was doing, they feared that youth are being misled and they imprisoned Socrates. కానీ తాను చేసేటువంటిది సత్య మార్గమని, సత్య ప్రబోధనని, కేవలం దైవత్వమే లేకపోతే జగత్తే లేదనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని తాను గట్టిగా చాటుతూ వచ్చాడు. But Socrates, not being afraid of any such thing, he declared that without God there is no life at all, nothing at all. కానీ ఒకానొక సమయం లోపల కొంతమంది తమ యొక్క అనుచరులంతా కూడా చేరి, స్వామి, ఈ జైలు నుండి ఏదైనా ఒక విధంగా మిమ్మల్ని తప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము, మీరు ఈ రాజ్యం నుంచి వేరొక రాజ్యానికి వెళ్ళమని చెప్పిన అనేక మంది ప్రార్థించారు. A few followers of Socrates went to Socrates and requested him to permit them to save him from the prison and from that country itself. తాను చెప్పాడు, ఈ యొక్క భౌతికమైనటువంటి అల్పమైనటువంటి ఈ జీవిత నిమిత్తమై నేను అసత్యములకు పాల్పడటమా? Socrates told them, well, for the sake of this physical life, do you expect me to compromise? దేహం ఏ విధము నన్ను పోషించి రక్షించినను, Whatever care you take of the body, it has to go. వాగన్మానవు హాని వృద్ధులు మహారణ్యమునందాగినను. Even if you hide yourself in the forest, you cannot escape old age and death. ఎంతకాలము మనం పోషించుకున్నప్పటికీ, ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్ లో కూర్చున్నప్పటికీ, సర్వ సౌకర్యములతో కూడినటువంటి యొక్క వసతుల్లో ఉండినప్పటికీ ఈ కాలమే వచ్చేటప్పటికీ ఈ దేహం నిలిచడానికి వీలు కాదు. Whatever steps you take to protect your body, even staying in an air-conditioned room or whatever circumstances, నిజముగా నాకు అభివృద్ధినే ప్రాప్తించినట్లయితే అడవిలో ఉండినా కానీ నాకు అభివృద్ధిని ప్రాప్తిస్తాయి. if there is time, if it is time to see prosperity and life, even if I am in forest, I am going to get కనుక నా దేశ సంరక్షణ నిమిత్తమై నేను ఈ యుక్తులకు కానీ, ఈ యోగములకు కానీ, ఈ విశిష్టతలకు కానీ నేనేమాత్రము కట్టుబడను. For the sake of protecting my physical body, I am not prepared to compromise with the truth and resort to this kind of dubious దైవం ways. ఏ రీతిగా నిర్ణయిస్తాడో ఆ యొక్క నిర్ణయాల్లో నేను నడుచుకుంటానన్నాడు. I believe in God and I will be going according to my own life. ఈ సత్యశుక్తులను చక్కగా అనుసరించి అన్ని విధాలా ప్రజలకు బోధించినటువంటి వారే అరిస్టాటల్. Aristotle was one who believed all these truths mentioned by Socrates అతని and ఆజ్ఞను followed. తూచా తప్పకుండా నడుచుకున్నటువంటి వాడే అలెగ్జాండర్. Alexander followed implicitly the commands of Aristotle. ఆనాటి కాలములో జీసస్ రాక పూర్వము అరిస్టాటిల్ యొక్క ప్రబోధలు ఈ యొక్క రోమన్లో చాలా అధికంగా జరుగుతూ ఉండేటువంటివి. Before Jesus came, the preachings of Aristotle were very popular in Rome. ఈ జీసస్ వచ్చిన తర్వాత కొంతకాలము ఈ ప్రజల సేవ నిమిత్తమై తాము అనేక విధములైనటువంటి యొక్క కష్టములకు గురి కావటము, తదుపరి ఈ ప్రభుత్వం యొక్క లేక మతాధిపతుల యొక్క ప్రోద్బలము చేత తన దేహాన్ని చాలించటము జరిగింది. Jesus came and he was subjected to all types of troubles and tribulations both by the people and the rulers, and he gave up his body in that particular way. దేహం ఏనాటికి శాశ్వతము కాదు. Physical body is not మన immortal. ఆస్తిపాస్తులు అంతకంటే శాశ్వతం కాదు. Wealth and such other మన ధనకనక possessions వస్తు వాహనాలంతా మనల్ని బంధించేటువంటివే కానీ, మనకు బాధలు కలిగించేటువంటివే కానీ, శాంతిని చేకూర్చేటువంటివి కాదు. all our wealth and possession bind us and they can never give us real joy and happiness. జీసస్ నిరంతరము కూడాను
ధనవంతులైనటువంటి వారిని విమర్శిస్తూ, ధనవంతులైనటువంటి వారి యొక్క చర్యలను ఖండిస్తూ, ధనహీనులకు తగినటువంటి సాయం చేయడానికి అనేక విధములుగా పాటుపడినటువంటి వాడు. Jesus always made efforts to help the downtrodden and helpless and criticize the rich people who are not going on the right line. ఒకనాడు తాను సంచారంలో ఒక మార్తా, మేరీ అని ఇద్దరు సిస్టర్స్, ఇద్దరు అక్క చెల్లెండ్రు ఉండేటువంటి వారు. There were two sisters, Martha and Mary. ఈ మార్తా మేరీ వారి ఇంటికి భోజనానికి వెళ్ళాడు ఒక దినం. He went for dinner one particular day. ఇట్టి మహనీయుడు మా ఇంటికి ఏదించినాడని వారు అనేక విధమైనటువంటి ఆనందముతో అతనికి అవసరమైనటువంటి యొక్క ఆహారాన్ని తాము కల్పించడానికి అనేక శ్రద్ధను వహించారు. They were so much overjoyed, they took every care to see that Jesus was comfortable and acceptable. మేరీ చెప్పింది, మార్తా, ఇంటికి వచ్చినటువంటి అధిపతిని లేక అతిథిని ఒంటరిగా ఉంచడం మంచిది కాదు. నీవు అతనితో సంభాషిస్తూ ఉంటుండు, నేను వంటలంతా చేసిన త్వరలో ఒక సకాలం అందిస్తానన్నది. Mary told Martha, you give him company, you cannot leave a guest like that all alone. Enter into conversation with ఇంటికి him, make వచ్చినటువంటి him వాడు సామాన్యుడు comfortable. కాదు. The one who has come to our house is an ordinary person. దైవాంశ not an ordinary సంభూతుడు. person. He is a divine person. He has got అతనిని divine- కేవలం ఆనంద పెట్టాలంటే హృదయపూర్వకమైనటువంటి కర్మ చేతనే ఆనందించగలడు. He can enjoy only when anything is offered from the కేవలం core of the అతని heart. దగ్గర బూటకాలు నాటకాలు పనికిరావు. Pretensions can never work with him. అందువల్ల చాలా హృదయపూర్వకంగా ప్రతి పదార్థం కూడా నువ్వు పరిశుద్ధమైనటువంటి భావంతో తాను చేయటంలో కొంతకాలం పట్టింది. As he was bestowing all attention, taking all care, it took a little time for preparation. రాత్రి కావచ్చింది. It became night. ఆ రాత్రి సమయం లోపల ఎవ్వరూ తెలియకుండా నా యొక్క సమస్యలు పరిహారం చేసుకోవాలని ఒక ధనవంతుడు జీసస్ దగ్గరికి వచ్చాడు. One rich person approached Jesus, offering everything and asking for solution. అతను చెప్పేటువంటి ప్రబోధనలు చాలా అతి సూక్ష్మంగా ఉంటుంటాయి. The teachings of Jesus were very subtle and very useful. ప్రజలందరూ చూస్తే ఇంత ధనవంతుడికి కూడాను కొన్ని కోరికలు ఉన్నవా అని హాస్యాస్పదం గురి అవుతానేమో అని ఎవరు చూడకుండా ఉండేటువంటి రాత్రి 10 గంటల సమయం లోపల ఆ మార్తా మేరీ వారి ఇంటికి ఈ శ్రీమంతుడు వచ్చాడు. This wealthy person came to Martha and Mary's house at 10 o'clock in the night in order to see that no one comes to know that even such a rich man has some cash. ఎందుకు నాయనా ఇక్కడికి వచ్చావని. Jesus questioned him, why have you come here? స్వామి, ధనమున్నది, భవనమున్నది, తగినటువంటి అనుకూలం ఉంటున్నవి, కానీ నాకు మనశ్శాంతి లేక అనేక సమస్యలంతా నన్ను బాధిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ సమస్యల పరిహారములకు ఏమైనా మార్గం చూపించమన్నాడు. He told him, well, Swami, I have enough of wealth and all the comforts that are necessary, but I do not have peace of mind. I have plenty of problems bothering me. Can you show me a way out of this problem? నవ్వుతూ నవ్వుతూ ఒక చిన్న మాట చెప్పాడు. With a smile on his lips, he ఓ uttered ధనవంతుడా, one word. నీ సమస్యల పరిహారమునకు ఒక చిన్న మార్గం ఉంది, నీవు చేయగలవా అన్నాడు. Oh, wealthy man, there is a very small solution for all your problems. Can you do it? నీ ఆస్తిపత్రులు బీదలకు పంచిపెట్టి ఇది నీకు సమస్య పరిహారం అన్నాడు. You distribute all your wealth among the poor people. Need That solves ధనము. all your problems. ఈ యొక్క ఆస్తిపాస్తులు ఎంతవరకు పెంచుకుంటున్నావో అంత సమస్యలు నీకు పెరిగిపోతున్నాయి, కానీ ఇవి ఏమాత్రం పరిహారం కావడానికి వీలు కాదు. Your problems proportionately grow with the growth in your wealth and prosperity. ఎంత ధనమును పెంచుకుని ఏమి చేయగలవు? What is the use of increasing your own wealth? ఏనాటికైనా వాటిని నీ విసర్జించుకోక తప్పదు. One day or the other, you have to leave that అలాంటి and go away. దుఃఖమైనటువంటి దారిమేడల వంటి ఈ యొక్క ధనమునకై నీవు జీవితాన్ని అపవిత్రము గావించుకుంటున్నావు. This wealth and prosperity are like castles in the air. Why do you dedicate కన్న your life to కుమారుడు this? కాని, కట్టుకున్న భార్య కాని, ధనమున్నంత వరకు నీకు గౌరవం కాని, తదుపరి నిన్నెవరు కూడా నువ్వు ఏమాత్రం కూడా నువ్వు గౌరవించరు. Be it your own children or your own wife, they give respect to you so long as you have wealth. Once you lose wealth, they will not care for you. దైవ ధనమే నీ నిజధనము, Your true wealth consists of ధర్మధనమే నీ నిజధనము. the wealth of righteousness. ఆ అనుగ్రహం అనేటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని నీవు పొందు. Cultivate love and get the grace మనం of the ఈనాడు Lord. సంపాదించవలసినటువంటి ధనము భగవంతుని ప్రేమ ధనాన్ని మాత్రమే. The wealth which you have to earn today is the wealth of the ఎంతటి grace of విద్యాధనం God. ఉండినప్పటికీ, However ఎంతటి భౌతిక ధనం ఉండినప్పటికీ,
ఎంత శరీర ధనం ఉండినప్పటికీ ఇవి ప్రయోజనం లేనటువంటివి. Whatever wealth you have, physical prowess you have, and all the comforts you have, ఈ they are విధంగా కూడాను absolutely useless. శ్రీమంతులకు ధనవంతులకు బోధించి ఈ విధమైనటువంటి బీదలకంతకుడును సహాయం గావిస్తూ వచ్చినటువంటి వాడు జీసస్. It was Jesus who taught the wealthy people how to make sacrifices and కనుకనే be జీసస్ comfortable and ఎప్పుడు happy. చాలా బీద ప్రజలు ఉండేటువంటి వారే కానీ శ్రీమంతులు ఉండేటువంటి వారు కాదు. That was the reason why Jesus was surrounded by poor people, not wealthy ones. ఇప్పుడు పీటర్ ఇతను కూడాను చాలా ఒక చేపలు పట్టేటువంటి వాడు, జాలరి. Take for example Peter, he was a fisherman. మాథ్యూ, Matthew for example, థామస్, వీళ్ళందరూ కూడాను సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలే. these are all very ordinary people. కానీ కట్టకడపటికి ఈ జీసస్ యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు గంటనే ఉంటుంది గుర్తించినటువంటి వారు ఏ కొద్ది మంది మాత్రము. It was only those fortunate few people who recognized the real powers of Jesus as they were with him always. ఇవన్నీ క్రోడీకరించుకొని సెయింట్ జాన్ అనేటువంటి వాడు మొట్టమొదట బైబిల్ తాను రాస్తూ వచ్చాడు. On the basis of all the collection of facts, Saint John wrote the Bible. సెయింట్ మార్క్ అనేటువంటి వాడు ఒక బైబిల్ రాస్తూ వచ్చాడు. Saint Mark also wrote one part of the Bible. సెయింట్ పాల్ ఇంకొక బైబిల్ రాస్తూ వచ్చాడు. Saint Paul also wrote one. వీరందరూ కూడాను కేవలం వినికిడి ద్వారా వచ్చినటువంటి యొక్క విషయాలు మాత్రమే క్రోడీకరిస్తూ వచ్చారు. All these people have compiled and written on what they have heard. సెయింట్ జాన్ మాత్రము, మాథ్యూ అతను ట్యాక్స్ కలెక్టర్ ఆఫీసర్. Matthew, for example, he was a tax collector. అతని దగ్గర క్రోడీకరించుకున్నటువంటి విషయాలంతా కూడా తీసుకొని అక్కడ ఒక బైబిల్ రాశాడు. All the facts collected from కానీ him. ఒకరు రాసినటువంటి దానికి ఒకరికి రాసిన దానికి ఏమాత్రము సంబంధం లేకుండా ఉంటుండాలి. But there are differences between the versions given by these different people. ఈ జీసస్ అనేటువంటి వాడు ఏమిటంటే ప్రపంచములకు ఒక విధమైనటువంటి ఆదర్శాన్ని నిరూపించేటువంటి వ్యక్తి అని నిరూపించారు. All of them proved that Jesus always held out an example and ఇతను an కేవలం ideal for the భగవంతుడు world. పంపించినటువంటి ఒక దైవ దూతగా విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. They also believed that Jesus was a messenger of God. దానికి తగినట్టుగా జీసస్ కూడాను ఐఎమ్ ది మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాడు. As if to support this, Jesus also declared that he was a కానీ messenger ఆ of God. మెసెంజర్ ఏ పని చేశాడు? మెసెంజర్ పని మాత్రమే చేశాడు. What is the work which the messenger did? He did దైవత్వం యొక్క తత్వాన్ని ప్రజలకంతా కూడా చాటుతూ వచ్చాడు. He began teaching to all the people. కానీ ఈనాడు about మనం divinity. మెసెంజర్స్ అని పేరు పెట్టుకుని దైవానికి విరుద్ధంగా మనం ప్రవర్తిస్తూ వస్తున్నాము. But today we call ourselves messengers of God, but we are going on the opposite path. దీనిని ప్రధానంగా తీసుకొని సెయింట్ పాల్ రోములో పోయి మొట్టమొదట ఈ జీసస్ గురించి ప్రచారం జరుపుతూ వచ్చాడు. It was Saint Paul who went for the first time to Rome and he began teaching ఈ about సెయింట్ పాల్ మొట్టమొదట జీసస్ కు పరమ విరోధి. Saint Paul was extremely opposed to జీసస్ పేరు విన్నా కానీ, జీసస్ భక్తులు చూసినా కానీ అతను మండిపడేటువంటి వాడు. He used to become absolutely irritated whenever he heard either about Jesus or about those కానీ devotees of Jesus. ఒకనాడు సెయింట్ పాల్ కు స్వప్నంలో జీసస్ వచ్చి, అయ్యా నన్ను ద్వేషిస్తున్నావా దైవాన్ని ద్వేషిస్తున్నావా? Are you hating me or are you hating God? ఒక జ్యోతి నుండి వెలువడినటువంటి యొక్క అగ్ని కణముల వాలే ప్రతి మానవుడు కూడాను, ప్రతి యొక్క హ్యూమన్ బీయింగ్ కూడాను ఒక దైవత్వం నుంచి వెలువడినటువంటి యొక్క జ్యోతులే. Who am I and who is God? We are all like sparks of the sparks emanating from fire. From God we have all come. కనుక నేను నీవు సర్వం కూడాను దైవస్వరూపమే. Therefore, whether it is me or you or everyone, నిన్ను నీవు everyone is the embodiment of ద్వేషిస్తున్నావే God. కానీ నన్ను కాదు అన్నాడు. You are hating yourself. But really speaking, you are not hating me. ఈ విధంగా కొంత స్వప్నము లోపల తనకు చాలా పరివర్తన జరగటం చేతనే రెండవ దినం నుంచి కూడాను జీసస్ పైన విశ్వాసం అభివృద్ధి గావించుకుంటూ వచ్చాడు. In a dream, Saint Paul got all these things. After he got this dream, he changed. From నా the ఈ next day ప్రేత onwards. జీవితాన్ని దైవ ప్రచారం లోపలనే అంకితం గావించాలని ఆనాటి నుంచి కూడాను పాల్ పట్టుపట్టాడు. Paul took a vow that from that day onward, that he should dedicate his life only for preaching of divinity. మొట్టమొదట రోమన్లో ప్రవేశించి జీసస్ ప్రచారం జరిపినటువంటి వాడు ఈ పాల్. It was Paul who entered Rome for the very first time and preached. ఆనాటి about పరిస్థితుల్లో రోమ్ ఏ రీతిగా ఉండేటువంటిది? what was the state of affairs in Rome on అంతా that day? భారతీయ సంస్కృతిని పురస్కరించుకునే జీవించి ఉండేటువంటి వారు. All those people who were living
the life in tune with తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి, respect the parents, సత్యమును పలకాలి, speak truth, పెద్దలను గౌరవించాలి, honor elders, గురువును విశ్వసించాలి, have full faith in your దైవాన్ని guru, ప్రేమించాలి. love God. దైవం అనేటువంటి వాడు ఒక్కడు కాదు, God is not one. ఎవరి భావానికి సంబంధించినటువంటి రీతిగా వారు ఆ దైవాన్ని ప్రార్థించుకోవచ్చునని వారి యొక్క నియమం. Each one can pray to God according to his own understanding and his own ఈనాడు desire. భారతీయులను అనేక మంది విమర్శిస్తూ ఉంటారు. ఏమి భారతీయ దేశం లోపల ఇంతమంది దేవుళ్ళ, ఇంతమంది రూపాల, ఇంతమంది ఆరాధనల, ఇన్ని మంది మార్గముల అని అనేక విమర్శిస్తూ ఉంటారు. Quite a few people criticize about Bharat by telling why there should be so many thousands of gods. దైవం ఒక్కడే, కానీ వారి వారి అభిప్రాయాన్ని పురస్కరించుకొని, వారి వారి ఆశయాన్ని పురస్కరించుకొని, వారి ప్రీతిపూర్వకమైనటువంటి మార్గాన్ని అనుసరించే నిమిత్తమై అనేక రూపనామములు విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. There is only one God. But depending upon what is to the taste of the devotees, they began imagining and giving names and forms to God according to their own ఎవరికి వారికి convenience. స్వాతంత్రాన్ని ఇస్తూ వచ్చింది. Everyone has been given ఒకరిని బంధించడం లేదు. No one is bound for a particular ఇది ఎందుకోసమని చెప్పినందుకు భారతదేశం చక్కని జవాబు కూడా అందించింది. Bharat has provided a suitable answer also as to why there are number of gods. ఒక చిన్న ఉదాహరణము, One small example here. ఒక సైజుకు తగినటువంటి బుష్ కోట్ నేను మీకు ఇచ్చాను. A particular bush coat of a size is given to you. కానీ ఈ బుష్ కోట్ ని అందరూ ధరించాలంటే అది సాధ్యమవుతుందా? If I declare that the same bush shirt should be worn by everyone of you, ఒకటి it టైట్ is కావచ్చును, possible. ఒకటి లూజ్ కావచ్చును. That same bush shirt may be loose for one and may be a ఎవరి tight for సైజుకు another. తగినట్టుగా వారు బుష్ కోట్లు కుట్టించుకోవచ్చును అనుకోవటంలో ఎంత న్యాయం ఉంటుండాలి. How appropriate it is to say that each one should stitch bush shirt according to his size. కేవలం ఒకదాన్ని అందరూ అనుభవించాలనేటువంటిది ఇది కేవలం ఒక విధమైన నిర్బంధం అవుతుంది. It looks like a compulsion imposed upon people to say ఈ నిర్బంధంలో అనేక అనానుకూలములు కూడా సంభవిస్తాయి. such compulsion will bring about a lot of inconvenience to the devotees. కానీ గుడ్డ ఒక్కటే, But cloth is one. సైజులు వేరు వేరుగా ఉండొచ్చును. The sizes of course will be different. అదే విధంగా ఆత్మ ఒక్కటే, Atma is one. ఆరాధనలు వేరు వేరుగా ఉండవచ్చును, But the అభిరుచులు వేరు వేరుగా ఉండవచ్చును. taste may be different. The aspirations may be ఇలాంటి different. సిద్ధాంతమే రోమ్లో ఉంటుండేటువంటిది. The same kind of tradition existed in Rome also during those days. కనుక క్రమక్రమేణా కూడాను ఈ ఏకత్వమైనటువంటి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఆనందిస్తూ అది పంచిపెడుతూ వచ్చారు. They enjoy the unity of divinity in different ways according to their taste in those days. ఈ పాల్ ప్రారంభంలో అక్కడ ప్రారంభించే ముందుగా అనేక హింసలకు గురి అయ్యాడు. Paul was put to a number of difficulties in the beginning. కానీ కట్టగడపటికి సత్యాన్ని గుర్తించారు. But they recognized the truth ultimately. ఆ సత్యాన్ని గుర్తించి ఆనాటి నుండి కూడాను ఈ యొక్క క్రీస్తు మతం అనేటువంటి దాన్ని రోములో అభివృద్ధి గావించుకుంటూ వచ్చారు. Once they recognized the truth, Christianity became popular in Rome. అక్కడనే ఈ భగవత్ యొక్క అంశము ప్రతి మానవుని యందు కూడాను ఉన్నది అనేటువంటి దానికి పర్సోనా 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 అని పిలుస్తూ వచ్చారు. When they began using the word persona to say that divine aspect lives in everyone. పర్సోనా అనగా పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దివ్యాంశము అని. Persona means a divine aspect which is sacred. ఒక దివ్యమైనటువంటి వారికి పర్సోనా అని గౌరవంగా పిలిచేటువంటి వారు. Only sacred souls and divine people were called persona. ఆ పర్సోనా నుంచినే పర్సన్ అనేటువంటిది వచ్చింది. From this word persona, the person, ఆ పర్సన్ నుంచినే పర్సనాలిటీ అనేటువంటిది దిగింది. the personality has taken its origin from కాబట్టి person. పర్సన్ అనగా ఏమిటి? పర్సోనా, పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వంతో కూడిన వాడు పర్సన్ అని. Person refers to any person who has దివ్యమైన ప్రతి మానవుడు కూడా పవిత్రమైనటువంటి దైవాంశ స్వరూపమే. Every human being is the very embodiment of God, full of divinity and sacredness. అలాంటి దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క ఆత్మస్వరూపాన్ని మనం ఈనాడు మర్చిపోయినాం. But today we have forgotten the truth that we are sacred and divine. మరచిన దానిని తిరిగి మనం జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవాలి. There is a need for remembering what we ఆ have జ్ఞప్తికి forgotten. తెచ్చుకోవడానికి దీనికి తప్పినటువంటి యొక్క మాయను మనం నిర్మూలం గావించుకోవాలి. That we can do only when we remove the ఆ ignorance. తప్పిన మాయ ఏమిటి? మన ద్వేషము, అసూయ, స్వార్థము. What is it that covers our divinity? It is ego, jealousy and
selfishness. ఈ మూడింటిని మనం నిర్మూలం గావించుకోవాలంటే ఒక్క ప్రేమ మార్గం తప్ప అన్య మార్గం లేదు. If you want to destroy these three weaknesses, the only method is through love. ఆ ప్రేమ చేతనే సర్వ ధైర్యం కూడా మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. By love, we can get all types of courage and confidence. ఒకానొక సమయంలో మతాధిపతి అయినటువంటి వాడు జీసస్ ను పిలిపించుకున్నాడు. Once upon a time, a particular preacher requested Jesus to go over to him. నీవు జ్యూస్ రాజా అని ప్రశ్నించాడు. He asked Jesus, "Are you the king of Jews?" నేను ఆ విధంగా చెప్పటం లేదన్నాడు. He said that, "Well, I have never declared so." అయితే నీవందరికీ ప్రబోధ చేస్తున్నావు తప్పుడు మార్గము. ఏమిటంటే నీ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి స్వర్గానికి పోవాలని చెప్తున్నావు. ఇది చాలా తప్పు అన్నాడు. He mentioned that you are preaching the wrong things. Only through you it is possible to get heaven. You have preached. It is తాను wrong. ఒకే మాట చెప్పేశాడు. సీక్ ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ అన్నాడు. Jesus declared in one word, "Seek the kingdom of heaven." వేర్ ఇస్ దట్ అన్నాడు. The king questioned, "Where is the కింగ్డమ్ ఆఫ్ kingdom?" హెవెన్ ఈజ్ విత్ ఇన్ యూ, విత్ ఇన్ మీ, విత్ ఇన్ ఎవరీబడి. Jesus declared, "Kingdom of heaven is within me, within you, and within everybody." కనుక ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ అనేటువంటిది మనలోనే ఉంటున్నది. Therefore, we have to recognize kingdom of heaven is within us. అలాంటి ప్రబోధ చేసేటువంటి నేను నా ద్వారానే మీరు కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ కి పోమని చెప్తాము, ఇది అసంభవమైనటువంటి విషయం అన్నాడు. He also declared, when I am making such a true statement, it would be wrong to say that one can reach kingdom of heaven only through me. ఈ ధైర్యం ఏ విధంగా వచ్చింది? How did he get this courage? సత్యం వలనే ధైర్యం ఏర్పడుతుంది. One gets courage when one is based upon truth. సత్యం ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? From where does truth శాంతం emanate? నుంచే మనకు ఏర్పడుతుంది. It comes only from శాంతం peace. ఎక్కడ నుంచి సంభవిస్తుంది? ప్రేమతోనే సంభవిస్తుంది. Where does peace come from? It comes from love. ఈ ప్రేమ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? నమ్మకం నుంచి బయలుదేరుతుంది. Where does love come from? Love comes from కనుకనే faith. వేర్ దేర్ ఈజ్ కాన్ఫిడెన్స్ దేర్ ఈజ్ లవ్, వేర్ దేర్ ఈజ్ లవ్ దేర్ ఈజ్ పీస్, వేర్ దేర్ ఈజ్ పీస్ దేర్ ఈజ్ ట్రూత్, వేర్ దేర్ ఈజ్ ట్రూత్ దేర్ ఈజ్ బ్లిస్, వేర్ దేర్ ఈజ్ బ్లిస్ దేర్ ఈజ్ గాడ్. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మార్గం నందు దైవత్వాన్ని మనం పొందాలంటే మనకు విశ్వాసం అభివృద్ధి కావాలి. If you want to reach divinity, you should have confidence. కనుకనే కేవలం దైవత్వం అనేటువంటిది భారతదేశం నందు కూడాను బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూపులు ఉంటున్నారు అని మనం విశ్వసిస్తున్నాము. In Bharat, for example, there is Trinity, Brahma, Vishnu and Maheshwara. ఈ ముగ్గురు మూడు ఆకారాలు ధరించి సినిమా యాక్టర్స్ మాదిరి దర్శనం ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. It is not possible for these three divinity to take three human bodies, ఈ and రూపాలు చూచిన వారు ఎవ్వరూ లేరు జగత్తులో. there is no one who has seen this particular form. ఇది కేవలం ఒక విధమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి పరిచే నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటివే. All these thoughts have come in order to develop faith and ఇది కేవలం confidence. ఒక భ్రాంతులే. This is in a way అయితే delusion. ఈ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ప్రతి ఒక్కరి హృదయం నందు ఉంటున్నారు. This Brahma, Vishnu, Maheshwara exist in everyone's heart. ఇది ఏమిటి అంటే హృదయేశుడే ఈశుడు అన్నారు. What is the inner significance of this? The Lord of the heart, He is Ishvara. అనగా హృదయమే ఈశ్వరత్వము, హృదయమే ఆత్మతత్వము, హృదయమే దివ్యత్వము, హృదయమే ప్రేమతత్వము. That means it is the heart which is divinity, it is the heart which is God, it is the heart which is Atma, it is heart which is everything. నాట్ ఫిజికల్ హార్ట్, It is not physical heart here. స్పిరిచువల్ హార్ట్. It is a spiritual heart. ఈ స్పిరిచువల్ హార్ట్ అనే దానికి కేవలం అపరిమితమైనటువంటిది. Spiritual heart is infinite. అది ప్రేమతత్వము. That is the ఆ very, ప్రేమకు హద్దులే లేదు. the principle of love does not నీవు have any limit. సంతృప్తమైనటువంటి భావాలతో నీవు దానికి హద్దుని నిర్మించుకుంటున్నావే కానీ నిజంగా దానికి హద్దులు లేవు. It is your own narrowness in your feeling which sets limits to love. Otherwise there is no ఆ limit. హృదయం నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటిదే మనస్సు. Mind has taken its birth from heart. మనస్సు ఎక్కడ ఉంటున్నది? సర్వత్రా ఉంటున్నది. Where does mind stay? It is found everywhere. All places. మనోమూలం విధం జగత్తు, జగత్తంతా వ్యాపించినటువంటిదంతా మనస్సే. The entire creation is a manifestation of the ఈ mind. మైండే విష్ణువు అన్నారు. This mind has been compared to విష్ణువుగా Vishnu. సర్వవ్యాపకుడు, Vishnu refers to సర్వాంతర్యామి. He is found everywhere. కనుకని నీ హృదయం నుండి పుట్టినటువంటిది మనస్సు అనగా ఈశ్వరత్వం నుంచి వచ్చినటువంటిది విష్ణుత్వం. That means
mind has come from thought. ఈ మనసు నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి వాడే బ్రహ్మ, అతనే అహం. This aham has taken its birth from mind, and that is Brahma. కనుక ఈ అహం నుండి అన్ని ఆవిర్భవిస్తూ ఉన్నాయి. Everything takes its birth only from బ్రహ్మ aham. విష్ణువు యొక్క నాభి నుండి పుట్టినటువంటి వాడు అంటున్నాం. It is said Brahma has taken its birth అనగా from మనసు యొక్క Vishnu. సెంటర్ స్థానం నుండి వచ్చినటువంటిదే ఈ యొక్క అహము. This aham has taken its birth from the ఏత center వాత of mind. హృదయమే ఈశ్వరుడు, మనసే విష్ణువు, మన యొక్క అహంకారమే బ్రహ్మ. The sum and substance of this is our heart is Ishvara, our mind is Vishnu, and our ego Sativa. is Brahma. సబ్రహ్మ సవిష్ణువు అని. Sasiva, Sabrahma, ఇదియే Savishnu. కేవలము ఒక విధమైన వశిష్ఠ రామాయణంలో కూడా చెప్తూ వచ్చింది. The same thing has been taught even in Vasishtha Ramayana. కనుక ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన హృదయం నందే ఉంటున్నవి. Therefore, everything is బ్రహ్మ found in your విష్ణు own heart. మహేశ్వరుడు వారు ప్రత్యేకమైనటువంటి వారు కాదు. మన హృదయమే ఈశ్వరుడిగా భావించుకోండి. మన మనసే విష్ణువుగా తలంచుకోండి. మన యొక్క అహమ్మే బ్రహ్మగా భావించుకొని మనం పోతుంటే ఏ తప్పులు కూడా చేయడానికి, ఏ పొరపాట్లో కూడా ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఉండదు. Brahma, Vishnu, Maheshwara are not three separate entities. Our heart must be taken as Ishvara, mind as Brahma, and ego as మనసు చాలా పవిత్రమైనటువంటిది. mind as Vishnu and ego as Brahma. కనుకనే మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోచో అని మోక్షమునకు కూడా అర్హత అయినటువంటిది ఈ మనస్సు. Mind is responsible for bondage. ఈ or for మనసులో liberation. ఆవరించినటువంటి యొక్క మాలిన్యములు మనం కప్పిపుచ్చుకోవటం చేతనే ఇది పెడమార్గం పడుతుండాలి. It is on account of the covering of our mind by this dirt of ego and మనసును selfishness. పరిశుద్ధం చేసుకుంటే ఇంతకంటే ఇంక మించినటువంటి సాధన మరొకటి లేదు. All the exercises and efforts must be for purification of the ముందొకటి mind. వెనుకొకటి మనం ఏమాత్రము మనసును భావించరాదు. We should not be pretending to doing something before one and తన behind పెద్ద దోషములైనా కూడా తాను కప్పిపుచ్చుకోవటం, పరుల్లో చిన్న దోషమైనా కూడా మనం గొప్పదిగా భావించుకోవటం, getting an exaggerated view of the other's mistakes and trying to hide very big mistakes in oneself. This is a great ఈ weakness. విధమైనటువంటి యొక్క దుర్గుణముల చేతనే మన మనస్సు మాలిన్యంతో దట్టంగా కట్టుకొని పోతున్నది. Our mind gets polluted by this kind of ideas తన and మనసును feelings. పరిశుద్ధం చేసుకునేటువంటి మార్గంలో ఈ సాధనలన్నీ కూడాను. All efforts are meant to purify our mind. ఈ మనసుని ఏనాడు మనం పరిశుద్ధం గావించుకుంటామో మనకు మనమే దైవ స్వరూపాన్ని మనం అనుభవించగలం. The moment we purify our own mind, we become God. దైవం మీకంటే వేరుగా లేడు. God is not separate from you. దైవం మీలో లేడు. God is also not మీకు within వెలుపల you. లేడు. He is not outside of మీరే you. దైవం. You are God. ఇలాంటి విశ్వాసాన్ని మనం అభివృద్ధి గావించుకుంటూ రావాలి. You should have this confidence and this faith from now onwards. మొట్టమొదట అహం పండితాహ అన్నాం. In the first instance, we say, Aham Panditaha. కానీ కొంత దానం పోయినప్పుడే అహమంచ పండితాహ అన్నాడు. అనగా నేను కూడాను పండితున్నేను అన్నాడు. The first one means, I am scholar. The next stage is, I am also పూర్తి scholar. విచారణ చేసుకున్న తర్వాత అహం నా పండితః అన్నాడు. నేను After, పండితుని కాదు అన్నాడు. after getting true knowledge and full knowledge, he declared, I am not a Pandit. నేను కేవలం మానవుణ్ణి అని నీవు భావిస్తున్నావు. Similarly, today we are thinking that I am a man. కొంతకాలమైన తర్వాత నేను కూడాను దివ్యత్వాన్ని కావచ్చును అనుభవిస్తున్నావు. The next stage is, I am also divinity. I can become divinity. కట్టయినప్పటికీ నేను దివ్యత్వమే అనేటువంటి ఒక నిశ్చలమైన స్థితికి వస్తున్నాము. Once we come to the last stage, we believe ఇదే that I am జీసస్ divinity. చూపినటువంటి ప్రధానమైన మార్గము. This is the path shown by Jesus and మొట్టమొదట declared by Jesus. ఐఎమ్ ది మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాడు. In the first place, he declared, I am messenger of God. క్రమక్రమేణా ఐఎమ్ ది సన్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాడు. Gradually, he went on to say that I am son తదుపరి of God. ఐ అండ్ మై ఫాదర్ ఆర్ వన్ అన్నాడు. At the end, he said, I and my father are one. ఈ విధమైన సోపానములు దాటి ఆ దివ్యత్వంలో తాను ఐక్యత్వాన్ని పొందాడు. By gradually progressing in this particular form, he merged in divinity itself. కనుకనే కాలసర్పము కాటు వేయక పూర్వమే Before we are bitten by the snake of time, జీవిత నావ మునగక పూర్వమే before the ship of life ఈ becomes, పడవకు చిల్లులు పడి శిథిలము కాక పూర్వమే before our body becomes useless, మనం ఆ దివ్యత్వాన్ని పొందడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. we must make effort to reach divinity. మనం కాలమును వ్యర్థం చేయరాదు. We should not waste time.
కాలము ఎవరికి ఆగేటువంటిది కాదు. Time is not going to wait for కాలము anyone. నిన్ను అనుసరించదు. Time is not going to follow you నీవే either. కాలాన్ని అనుసరించాలి. You have to follow time. ఆ కాలకాల ప్రబన్నానాం కాల కింద కరిష్యతే అని కాలానికి అతీతమైనటువంటి వాడు దైవము. God transcends time. అట్టి దైవత్వాన్ని మనం శరణదిచ్చినప్పుడే దివ్యత్వం అనేటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలం. Only when we surrender to such divinity, we can understand the principle of కానీ Atma. ఈనాటి మన యొక్క అర్పితాలు, But today, all our offerings, ఈనాటి మన పూజలు, all our worship, ఈనాటి మన ప్రార్థనలు, all our prayers, కేవలం యుక్తులతో కుయుక్తులతో కేవలం ఒక విధమైనటువంటి భగవంతుని కూడాను మోసపరిచేటువంటి మార్గంలో ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. but all these things of ours today are some kind of tricks even to deceive God. నీ డంబరాలకు కానీ ఆడంబరాలకు కానీ అహంకారాలకు కానీ భగవంతుడు చిక్కడు. God cannot be bound and caught by all your అహంకారం thoughts. ఉన్నంత వరకు కూడా నువ్వు ఆత్మతత్వాన్ని నీవు గుర్తించలేవు. As long as you have that sense of ego, you can never ఏనాడు understand అహంకారాన్ని Atma. నిర్మూలం గావించమో ఆనాడే నీకు ఆత్మదర్శనం అవుతుంది. That moment when you destroy your ego, you can get the vision of Atma. అహంకారం పెద్ద దట్టమైనటువంటి యొక్క ఇది అట్ట వంటిది. Ego is a very thick ఆ తెరను నీవు పూర్తి నిర్మూలం గావించేంత వరకు నీకు ఆత్మానందం లభించదు. until you rend open this curtain, you will never be able to get the bliss of ప్రేమ Atma. స్వరూపులారా, మనలో ఉండినటువంటి అహంకారాన్ని నిర్మూలం గావించుకోండి. Embodiments of divine love. ఎవరిని చూసి Destroy ego in అహంకారపడుతున్నావు? you. Why should you be egoistic at all? నీ అహంకారం ఎంత మాత్రంది? What is the size of your ఇంత ego? విశ్వాన్ని చూసి నీవు అహంకారపడ్డావు, ఎంత అజ్ఞానము. After seeing such a vast creation, దేనిలో నీవు బలవంతుడు? how can you get the శరీరంలో ego? బలవంతుడా, గుణంలో బలవంతుడా, పనిలో బలవంతుడా, ధనంలో బలవంతుడా, విద్యలో బలవంతుడా, దేని యందు బలవంతుడు కాదు నీవు. Seeing what particular aspect of yours, physical, wealth, or any other aspect, should you become egoistic at all? దైవ బలము లేనటువంటి బలవంతుడది బలవంతుడా కాదు, దుర్బలుడే. Any strength which is not associated with divine strength, కనుక మనం cannot ఏమి be చేసినప్పటికీ described as strength. అంత దైవ బలంగానే భావించుకోవటం ఇది సరైనటువంటి మార్గం. The true path is one which is based upon అందులోనే faith మనకు in శాంతి God's చేకూరుతుంది. strength. There only we get peace. ధనంతో మనకు శాంతి లేదు, We can never get peace చదువుతో మనకు on శాంతి లేదు, wealth or on scholarship. బలంతో మనకు శాంతి లేదు, Not even by strength. అధికారంతో శాంతి లేదు. ఇవి మరింత 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 దాన్ని అంటగట్టి అనేక విధమైనటువంటి బంధంలో తోసేటువంటివే కానీ ఇది నిర్భయుణ్ణి గావించేటువంటివి కావు. You can never become fearless so long as you are basing yourself on the authority. దైవమును wealth and నమ్మినటువంటి security. వాడే నిర్భయుడు. That person is fearless who has got అతనే faith in అభయుడు. God. He is the one who is free from ఆ fear. విశ్వసించినటువంటి వాడంతా దుర్బలుడే. All others are only weak. వారు people. పడుతున్నటువంటి అవస్థలు మనకు తెలుస్తూనే ఉంటున్నాయి. We also know what type of కనుక trials దైవ and విశ్వాసాన్ని tribulations పెంచుకొని develop faith in God. దైవత్వాన్ని చింతించి Think of God always. దివ్యత్వంతో జీవితాన్ని గడుపు. Live a life based upon divinity. దీనికి తోడుగా వే ఆఫ్ లైఫ్ అనగా ఈ యొక్క చదువులు సంధ్యలు ఉద్యోగం ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఉంచుకోవచ్చు. Along with this, education and such other worldly aspects also will come to you in the normal కానీ course. నిజంగా మనం ఈనాడు చేసేటువంటి పొరపాటు ఏమిటి? But what is the mistake which we are committing today? దైవాన్ని వెతికేటువంటి బుద్ధితో మనము ధనాన్ని వెతుకుతున్నాం. In the name of searching God, we are searching for wealth. ఆత్మను వెతకవలసినటువంటి బుద్ధితో అన్నాన్ని వెతుకుతున్నాం మనము. Intelligence which is given for searching ఎంత Atma, దరిద్రులైపోయినాం మనం. we are searching only food. ఆత్మ ఉంటే సర్వము ఉంటుండాలి. What a terrible fall. ఆత్మాన్వేషణ చేయకుండా అన్నాన్వేషణ చేయటం ఏమన్నా అజ్ఞానమే కదా. Can you call it wisdom to search for food instead of నీ Atma? ముఖాన్ని నువ్వు చూసుకోరా అని చెప్పి నీకు ఒక అద్దం ఇస్తే ఆ అద్దాన్ని ఇంకొకటి ముఖం ముందు పెట్టి నీ అద్దమే నీ ముఖం ఎట్ట కనపడుతుంది. If mirror is given to you, in order to have an image of yourself reflected in it, if you put it before someone else, how కాబట్టి నీ you are doing? అనేటువంటి అద్దాన్ని ఇతరులకు అంతా అన్వయింపజేస్తున్నావే కానీ నీకు నీవు చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసుకోవటం లేదు. You are using all your intelligence to decide and judge others, but you are తన not దోషాన్ని your తాను own good. వెతుకున్నటువంటి వాడు ధన్యుడు. Only that person is తన sanctified తప్పులు తాను చూసుకున్నటువంటి వాడు ధన్యుడు. who looks for his own mistakes. పరుల యందు మంచిని చూసేటువంటి వాడు ధన్యుడు. That person is the great one who sees good things in others. కానీ పరుల యందు చెడ్డను చూడటము తన యందు చెడ్డను ఉండినప్పటికీ నీ మురుగుపు చేసుకోవటం ఇది మానవుని యొక్క కర్తవ్యం కానేరదు. It is not the duty of a good human being to look for faults elsewhere and to అందరి think that యందు he is all ఉండేటువంటి మంచిని good. చూడు. See good in everyone.
ఎవరిని నీవు దూషించవద్దు, Don't criticize ఎవరిని నీవు anyone. విమర్శించవద్దు. Don't comment on anyone. సర్వభూత తిరస్కారం కేశవం ప్రతి గచ్చతే. ఎవరిని దూషించినా నీకు దైవాన్ని దూషించిన వాడవుతావు. Criticism of anyone will ultimately become criticism of అందరితో divinity. ప్రేమతో ఉండి సాధించు. Love all. and మానవ achieve జీవితం other చాలా పవిత్రమైనటువంటిది, things. Man's life is చాలా highly దివ్యమైనటువంటిది. sacred. It is divine. ఇలాంటి జీవితాన్ని మనం వ్యర్థం గావించుకోరాదు. We should not waste such precious human ఇన్ని life. దేశముల నుంచి ఇక్కడ చేరినారు, People have come from such far వారికి off ఏమి తక్కువ ఇక్కడ countries. చేరినారు. What is it that they lack to come here? ధనం తక్కువ లేదు, అనుకూలాలకు తక్కువ లేదు, ఆనందానికి తక్కువ లేదు. There is no dearth of wealth, no dearth of కానీ comfort. ఇవన్నీ భౌతికమైనటువంటివే కానీ ఆనందం అనేటువంటిది ఆత్మరూపమైనటువంటిది అది వారికి ఎక్కడా లభించలేదు. Wealth and such other things are only temporary and transient. But it is a bliss which అది is ఒక్క permanent. ఆత్మయందు మాత్రమే ఈ ఆనందం మనకు లభ్యమవుతుంది. That cannot be obtained anywhere కనుక except మన in దృష్టింతకులను Atma. ఆత్మవేతలు మనస్కాలి. Turn your vision. ఆత్మ towards అంటే Atma. ఏమిటి? What do you mean by Atma? విచారత్వమే మనకు ఆత్మతత్వము. Infinity and vastness నేను is నావారు, Atma. నేను నావారు, నేను నావారు అనేటువంటి ఈ సంకుచిత భావాన్ని నిర్మూలన చేయాలి. Destroy the feeling that is confined to yourself and your own. అందరూ నావారే, Consider everyone as అందరూ your దైవం own. బిడ్డలే, Consider everyone as a child అందరికీ of తండ్రి divinity. ఒక్కడే. There is only one God. కానీ బిడ్డలు అనేకము. There are many children for this God. కనుక కాపాడేటువంటి ప్రభు ఒక్కడే అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. We have to recognize the truth. It is the one God who gives protection for దీనిని all. గుర్తించాలంటే ఒక ప్రేమనే సరి అయిన మార్గం. If you want to really recognize this, you can ప్రేమనే recognize సరి అయిన it మార్గం. only through love and service. లవ్ ఆఫ్ గాడ్, Love of God is one. ఫియర్ ఆఫ్ సిన్, Fear of sin. మొరాలిటీ ఇన్ సొసైటీ. Morality in society. ఈ మూడే చాలా మనకు ముఖ్యం. These three are the most భగవంతుని మనం important ones. ప్రేమిస్తున్నా ఇంకా పాపం యొక్క భయం మనలో ఏర్పడుతుంది. If we love God truly, there is automatically fear of sin. దైవ in us. ప్రేమ లేనటువంటి వానికి పాపములు ఎందు ఏమాత్రం కూడా భీతి ఉండదు. Only that person who does not have love for God commits sin. దైవ ప్రీతి కలిగినటువంటి వాడు మానవుడు. Only that person is a human ఆ being ప్రీతి who has love అనేటువంటి దాన్ని for God. కోల్పోతే వాడు దానవుడు అవుతాడు. If he does not have love for God, he is a దానవుడికి demon. భయం అనేటువంటిది ఏమి ఉండదు. A demon is వాడు not a చేసేదంతా పాపములే. demon always ఈ commits పాపం sin. చేయటం వల్ల సమాజంలో వాడు ఎట్లా గౌరవింపబడతాడు? How can such a person be respected by the society? కనుకనే పాప ప్రీతి కలగాలంటే దైవ ప్రీతి ముందు సంపాదించుకోవాలి. If you should be afraid of committing sins, you must దైవ have love ప్రీతితో of పాప God. ప్రీతి మనకు అభివృద్ధి అవుతుంది. Only through love of ఈ God, పాప ప్రీతి వల్ల సమాజంలో మన గౌరవాన్ని పొందుతాం. ఎట్టి తప్పులు వాడు చేయడు. only through love of God, fear of sin, and through fear of sin, ఈ morality మూర్తి of స్వరూపమే society. ముమ్మూర్తి స్వరూపము. This is real Trinity. ఇలాంటి ముమ్మూర్తి స్వరూపమే త్రికరణ శుద్ధి అన్నారు. This Trinity and these three త్రికరణ aspects, శుద్ధితో మనం చేసినటువంటి పూజలే మానవత్వంతో దివ్యత్వాన్ని పొందవచ్చును. all the types of worship offered, with purity of all these three items, you can reach divinity. కనుక మనము ప్రేమను అభివృద్ధి పరచుకోండి. Develop love. ఈ ప్రేమ కంటే మించినటువంటిది మరొకటి లేదు. There is nothing greater than ఏ love. దేశం వారైనా, ఏ తెగ వారైనా, ఏ మతం వారైనా, ఏ యొక్క సాంప్రదాయానికి సంబంధించిన వారైనా, To whichever country one belongs, to whichever caste one belongs, to whichever tradition one has. అందరికీ ప్రేమ ఒక్కటే. But love is common for ఏ all. మతం వారు కూడా ప్రేమను ధిక్కరించమని చెప్పరు. No religion declares that one should ఏ not దేశం follow the వారి path కానీ of నీ love. ప్రేమను ఉల్లంఘించమని చెప్పరు. No country can preach that you should not have love. ఏ తెగ వారు కూడా ప్రేమను తిరస్కరించమని చెప్పరు. No caste can say that love is ప్రేమనే not love. లేకపోతే జీవితమే లేదు. Without love, there is no life. కాబట్టి ఈ ప్రేమ చేతనే మీరందరూ ఇక్కడ చేరబడిగారు. You have come together here only by love. కనుక ఈ ప్రేమను మనం బలపరచుకోవాలి. Strengthen this love. ఈ ప్రేమని మీకు దైవము. This love itself is God. లవ్ ఈజ్ గాడ్, లివ్ ఇన్ లవ్. కనుక మీరు ప్రేమతో దైవత్వాన్ని ఏ నామం మీకు ఇష్టమో, ఏ రూపం మీకు ఇష్టమో, ఏ యొక్క దీనిలో మీ మార్గం మీకు ఇష్టమో దానిని మీరు అనుసరిస్తూ పోవటంలో తప్పు లేదు. There is no mistake in choosing a path depending upon your own life. Through love, you can reach that. రమేతీతి రామః, మన హృదయానికి నచ్చినటువంటిదే మనకు ప్రీతి. That which gives you supreme joy to your own heart, that is Rama. కనుక మీరు ఆ యొక్క హృదయాన్ని అనుసరించుకుంటూ ఆ హృదయ ప్రేమను మీరు అందుకుంటూ ఆ హృదయ ప్రేమలోనే మీరు లగ్నం కాండి. Follow your heart, develop love in your heart, and get merged in that love.
ప్రేమ ముదిత మనసికో రామ 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 ముదిత మనసికో రామ 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 पाप कटे दुख मिटे देत राम नाम पाप कटे दुख मिटे देत राम नाम भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम परम शांति निराधार को आधार एक राम नाम माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम माता पिता भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 Love is my form, truth is my breast, bliss is my food. Love is my form, truth is my breast, bliss is my food. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. No reason for love, no reason for love, no birth, no death.
సత్య ఆనంద శాంతి సత్య ఆనంద ప్రేమ సత్య ఆనంద శాంతి ధర్మ ఆనంద షిరిడి సాయి పత్తి బాబా జై జై షిరిడి సాయి పత్తి సాయి ప్రేమ సాయి జై జై Love is my form, truth is my breath, peace is my food. Love is my form, truth is my breath, peace is my food. Love is my form, truth is my breath, peace is my food. Love is my form, truth is my